Hello, friends. In the last lecture, we have seen the cancer, then tumors. What is tumor? Types of tumor. There are two types of tumors, that is a benign tumor and malignant tumor. Along with this, there are five types of cancer: carcinoma, sarcoma, lymphoma, leukemia, and adenoma. Then causes of cancer: chemicals, radiation, viruses, oncogens, and addictions. Then treatment of cancer. There are several treatments are available for the cancer. First of all is the chemotherapy, radiotherapy, surgery, immunology, and supportive therapy. In the supportive therapy, we have studied some objectives of life improving qualities, just like meditation and yoga, and good and healthy diet. Now, today we are going to start our next topic, that is the AIDS. So, first of all, what is AIDS? The long form of AIDS, that is a acquired immunodeficiency syndrome, that is the AIDS, AIDS, that is the acquired immunodeficiency syndrome. So, AIDS is not a single disease. We can say that AIDS is the group of diseases. When person enters to the end stage of this disease, then it suffers the number of diseases, just like common cold, pneumonia, typhoid, and so on. It may include the malaria also. Then this stage is called AIDS. So, AIDS is not the single one disease, it is considered as a group of diseases. And the disease is caused by also a virus, that is the human immune virus. In broadly, we can say that human immune deficiency virus. आता एड्सला आपण स्पेसिफिक एक सिंगल डिसीज कन्सिडर नाही करत, त्याला आपण कन्सिडर करतो ग्रुप ऑफ डिसीजेस. जेव्हा पर्सन या डिसीजच्या एंड स्टेजपर्यंत जेव्हा येऊन पोहोचतो तेव्हा त्याला नंबर ऑफ डिसीजेस होतात. त्यामध्ये ट्यूमर असू शकेल, टायफॉईड आहे, मलेरिया आहे, न्यूमोनिया आहे, ट्युबरक्युलोसिस आहे, अँड नंबर ऑफ लाईफ थ्रेटनिंग डिसीजेस. ह्या सगळ्यांनी मिळून तयार झाला आहे, म्हणजे तयार होतो एड्स. आणि हा एड्स जो तयार होतो किंवा तो कॉज करणारा एक व्हायरस आहे, दॅट इज दी ह्युमन इम्युन डिफिशियन्सी व्हायरस. म्हणजे हा व्हायरस जो आहे तो पर्सनच्या इम्युन सिस्टीमवर अफेक्ट करतो आणि त्याची इम्युन सिस्टीम जी आहे ती हळूहळू वीक करत जातो. आणि एक वेळ अशी येते की पर्सन जो आहे तो नंबर ऑफ डिसीजेसनी सफर होतो. So, AIDS can be called modern pandemic, means worldwide, affecting both industrialized and developing countries. आता याला आपण मॉडर्न पॅन्डेमिक डिसीज कन्सिडर करतो. पॅन्डेमिक मीन्स वर्ल्ड वाईड, पूर्ण जगामध्ये. आजच्या डेटमध्ये एड्स हा अशी बिमारी, असा डिसीज आहे की ज्यावर कुठलीच थेरपी किंवा कुठलंच मेडिसिन अवेलेबल नाही आहे आणि तो पूर्ण वर्ल्ड वाईड स्प्रेड झालेला आहे. सो एड्स वॉज फर्स्ट नोटिस्ड इन USA in 1981. In India, first confirmed case of AIDS was in April 1986 फ्रॉम तमिळनाडू. तमिळनाडूमध्ये 1986मध्ये भारतातला पहिला पेशंट जो आहे तो नोटीस करण्यात आला. सो let's know more about the AIDS, starting from structure of HIV. So there is a diagram in our textbook.
that showing the typical structure of HIV. This one is the description also from textbook. Now directly we go through the diagram. So here is the diagram showing structure of human immune deficiency virus. So basically the HIV is near about 100 to 140 nanometer in a diameter. Means this virus is a nanometer, means extremely minute. This is the tiny particle, extremely tiny particle, and which having the specific shape, that is the spherical in shape. So this virus shows centrally located 2 ssRNA. ssRNA means single stranded RNA. Here is the single stranded RNA. These are the single stranded RNA having the specific transcriptase called reverse transcriptase. So this one is the reverse transcriptase enzyme. So this one is the extremely minute in structure, having the 2 single stranded RNA along with reverse transcriptase enzyme. बघा, टिपिकल HIV स्ट्रक्चरमध्ये आपण 2 लेअर बघू शकतो. एक असेल आउटर लेअर आणि दुसरी असेल इनर लेअर. सो आउटर लेअर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन that is called matrix protein, while inner one, the layer is made up from specialized protein that is called capsid protein. बघा, 2 प्रोटीनचे कोट जे आहे ते HIV व्हायरसला कवर आहे. एक असेल आउटर आणि दुसरी असेल इनर. आउटर लेअर जी आहे ती स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पासून बनले, दॅट इज कॉल्ड मॅट्रिक्स प्रोटीन, मीन्स आउटर मोस्ट प्रोटीन, व्हाईल इनर वन इज द कॅप्सिड प्रोटीन. दीज आर दी 2 लेयर्ड of HIV. Along with this, the outer matrix protein layer is covered by additional layer, that is the glycoprotein. As in the diagram we can see the glycoprotein 120 and glycoprotein 41. Glycoprotein 120 is the globular region, while glycoprotein 41 is the base region. So ह्या 2 ग्लायकोप्रोटीनच्या लेअरच्या आतमध्ये पुन्हा 2 लेअर असतात, त्या प्रोटीन्सपासून बनलेले असतील. त्यापैकी बाहेरची जी लेअर असेल दॅट इज कॉल्ड मॅट्रिक्स प्रोटीन, व्हाईल इनर वन दॅट इज कॉल्ड कॅप्सिन प्रोटीन. सो या डायग्रामचं डिस्क्रिप्शन डिटेलमध्ये आपल्याला याच्यात थेरीला नाही आहे, पण ही डायग्राम जी आहे ती डायग्राम फॉर 2 मार्क्स. यू हॅव टू प्रिपेअर दिस डायग्राम फॉर 2 मार्क्स. So let's move towards our theoretical region. There is a glycoprotein 120 and glycoprotein 41. So characteristic feature of this virus that it replicates in actively dividing T4 lymphocytes and can remain in a inactive state or stage in the lymphoid cell. बघा, आता हा व्हायरस जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतो तेव्हा आपल्या इम्युन सिस्टीममध्ये मेन और मेजर रोल प्ले करणारे जे लिम्फोसाईट असतात त्यापैकी T4 लिम्फोसाईटवर ते अटॅक करतात. म्हणजे त्यांना त्यांच्या त्या सेलमध्ये इंट्रोड्यूस झाल्यानंतर त्यांचं ते रिप्लिकेशन घडवून आणतात. मीन्स जो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्झाईम जो आहे, जो आपण आता डायग्राममध्ये बघितला, तो एन्झाईम आणि
सिंगल स्टँडर्ड RNA मिळून हे पूर्ण रिप्लिकेशनची प्रोसेस जी आहे ती कंप्लीट करतात. आणि इनिशियल लेवलला ते इनॲक्टिव्ह स्टेटमध्ये असतात, मीन्स लॅटंट स्टेज ऑर स्टेट. दे लिव्ड इन दी लिम्फॉइड सेल. लिम्फॉइड सेल म्हणजे असे सेल जिथे किंवा लिम्फ नोड्समध्ये असणारे जे सेल, दॅट इज कॉल्ड लिम्फॉइड सेल. वी कॅन से दॅट लिम्फोसाइट. So, the virus has a unique ability to destroy human T4 lymphocyte by replicating itself with the help of single-stranded RNA and enzyme reverse transcriptase. So, HIV is found in the greatest concentration in the blood, semen, cerebrospinal fluid, and they are very lesser extent in tears, milk, urine, saliva, and along with cervical and vaginal secretion. HIV व्हायरसची मेजर क्वांटिटी जी आहे ती आपल्याला ब्लडमध्ये, सिमेनमध्ये. सिमेन मीन्स दॅट इज दी मिक्सचर ऑफ गमेट, दॅट इज मेल गमेट. म्हणजे मेल गमेट ज्या स्पेसिफिक लिक्विड मीडियामध्ये सर्वाईव्ह करेल, दॅट इज कॉल्ड इज सिमेन. देन सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड, आपल्या ब्रेनमध्ये किंवा ब्रेनच्या मेनिंजेस ह्या कवरिंगमध्ये स्पेसिफिक फ्लुइड असतो, दॅट इज कॉल्ड दी सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. आणि लेसर एक्सटेंट इन टीयर्स, म्हणजे आपले अश्रू जे असतात ते, त्यासोबतच मिल्क, युरिन, सलायवा, सर्वायकल अँड व्हजायनल सिक्रेशन. सर्वायकल रिजन म्हणजे आपल्या व्हर्टिबल कॉलममध्ये जे सर्वायकल व्हर्टिब्रेज असतात त्यामध्ये असणारा जो फ्लुइड, दॅट इज द रिजन इज कॉल्ड सर्वायकल, व्हेअर दी HIV virus survive in a lesser extent along with vaginal secretion. Vaginal secretion indicates the female genital tract having certain secretions. In that secretion, HIV present in a very lesser extent. So, this one is the structure of HIV. Later on, the mode of transmission means how the virus can transmitted through various medias. First of all, unsafe sexual contact. This include oral, vaginal and anal sex. So, unhygienic or bad sexual contacts that can transmit the HIV virus. So, it may include the oral sex, vaginal sex and also the anal sex. Then second one is the blood. Blood is the major component for the HIV virus because blood contains the heavy amount of glucose, that is the hemoglobin. Means via blood transfusion or needle sharing. आता ब्लड ट्रान्सफ्युजनच्या पहिले जे डोनर्स असतात, जे ब्लड डोनेट करतात, ते ब्लड डोनेट केल्यानंतर त्यांचं ब्लड जे आहे ते HIV टेस्टिंगसाठी फॉरवर्ड करतात. त्या HIV टेस्टिंगमध्ये समजा ब्लड सॅम्पल हे पॉझिटिव्ह असेल तर इमिडिएटली ते ब्लड सॅम्पल जे आहे ते डिस्कार्ड करण्यात येते. ठीक आहे. आणि समजा असं ब्लड एखाद्या हेल्दी पर्सनमध्ये जर ट्रान्सफ्यूज करण्यात आलं तर HIV जो आहे तो इन्फेक्टेड पर्सनपासून तर हेल्दी पर्सनकडे तो ट्रान्समिट होतो. अलॉंग विथ सम इन्फेक्टेड नीडल शेअरिंग ऑल्सो ट्रान्समिट दी HIV व्हायरस. म्हणजे आता समजा इन्फेक्टेड पर्सनची निडल हेल्दी पर्सनमध्ये समजा इंट्रोड्यूस करण्यात जर आली तर व्हायरस जो आहे तो ट्रान्समिट होऊ शकतो. नेक्स्ट वन, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. व्हेन द HIV virus transmitted from mother to child, this stage is called transplantal stage. When a pregnant woman can transmit the virus to her fetus through their shared blood during circulation, or nursing mother can transmit it to her baby from her breast milk. समजा मदर HIV पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे मदरच्या ब्लडमध्ये HIV हा व्हायरस जर समजा असेल तर मदरच्या ब्लड सर्क्युलेशनमधून फिटसमध्ये जे सर्क्युलेशन पोहोचणार आहे त्याद्वारे सुद्धा फिटस हा HIV ने सफर होऊ शकतो. ह्यासोबतच
nursing mother can transmit it to her baby from her breast milk. After birth, the fetus or infant feeds on mother's breast milk. So this breast milk also transmit the virus from mother to infant. There are the virus can transmit. Then other and rare method or transmission, we can say that spreading the virus are rare and include accidental needle injury, artificial insemination with infected donated semen and transplantation of infected organ. आता ह्या जे काही ट्रान्समिशन आहे हे ॲक्सिडेंटल किंवा फार रेअर असेल, ज्यामध्ये मिसबिहेवनी समजा एखादी निडल इंजुरीमध्ये जर इन्सर्ट होत असेल दॅट कंटेन दी HIV और आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन. आता आपल्याकडे काही सिमेन बँक असतात ज्या स्पर्मला किंवा सिमेनला स्टोअर करायचं काम करतात. यामधला समजा एखादा डोनर हा समजा HIV इन्फेक्टेड असेल तर त्या पर्सनच्या सिमेनमध्ये सुद्धा हे व्हायरस जे आहे ते येऊ शकतात. इन द सेन्स ते मस्ट कम, ते येतातच. देन ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन्स. आता यामध्ये ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनचा एक पार्ट येईल, ज्यामध्ये किडनी आपण ट्रान्सप्लांट करू शकतो, लिव्हर, आणि त्यासोबत अजून काही ऑर्गन्स आहे की जे आपण ट्रान्सप्लांट करतो. यामध्ये समजा डोनर जर इन्फेक्टेड असेल तर ट्रान्समिशनचा जो डेंजर झोन जो आहे तो ऑब्व्हियसली इन्क्रीज होतो. देन एड्स व्हायरस has been found in urine, tears, saliva, breast milk and vaginal secretion, but it seems not to be transmitted by these fluids unless it gets into the injuries. आता ह्याद्वारे सुद्धा HIV व्हायरस जो आहे तो ट्रान्समिट होऊ शकतो, पण हा व्हायरस समजा एखाद्या इंजुरीपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत तो ट्रान्समिट होणार नाही. सो धिस वन इज दी ट्रान्समिशन फॉर HIV. देन clinical symptoms or manifestation. Clinical manifestation or symptoms of AIDS have been classified into 4 broad categories. First of all, initial infection with the virus and formation of antibodies usually 2 to 8 weeks after initial infection. जसं इनिशियल इन्फेक्शनचा जो पिरियड आहे तो 2 to 8 weeks आहे, म्हणजे हा 2 ते 8 वीक्सपर्यंत इनिशियल इन्फेक्शन जो आहे तो शो करेल, ज्यामध्ये स्पेसिफिक अँटीबॉडीज जे आहे त्या डेव्हलप होत जातील. देन सेकंड वन इज दी असिम्प्टोमॅटिक कॅरियर स्टेट. यामध्ये या व्हायरसचा जो इन्क्युबेशन पिरियड आहे तो जवळपास 6 months अप टू दी 10 years आहे. ह्या ड्युरेशनपर्यंत पर्सन जो आहे तो असिम्प्टोमॅटिक असतो, त्याच्यामध्ये कुठलेच सिम्पटम्स जे आहे ते डेव्हलप होत नसतात, पण तो कॅरियर स्टेटमध्ये असतो. म्हणजे समजा तो कुठल्याही मोड्सद्वारे जर हेल्दी पर्सनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर आला तर हाच जो पर्सन जो कॅरियर आहे तो हे व्हायरस जे आहे ते ट्रान्समिट करू शकतो. तो पर्सन स्वतः असिम्प्टोमॅटिक असेल, त्यामध्ये कुठलेच सिम्पटम्स जे आहे ते बघायला मिळणार नाही, पण तो कॅरियर स्टेटमध्ये असल्यामुळे तो व्हायरस जो आहे तो स्प्रेड करू शकतो. देन ARC means AIDS related complex. With one or more of the following clinical signs means recurrent fever for longer than 1 month, fatigue, unexplained diarrhea, night sweats, shortness of breath, loss of more than 10% body weight approximately. So this indicates means AIDS related complex that shows the some clinical signs ज्यामध्ये रिकरंट फीवर फॉर लॉंगर दॅन 1 month, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर टेम्परेचर असेल तर ते 1 महिन्यापर्यंत एक्सटेंड होत जाईल. त्यासोबतच त्या व्यक्तीला फटीग म्हणजे थकवा जाणवेल. अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, एक्सप्लेन न होणारा तो डायरिया असेल, म्हणजे सडनली डायरिया होईल, समहाव तो क्युअर होऊन जाईल. यासोबतच नाईट स्वेट्स म्हणजे रात्री झोपेत त्याला घाम येईल. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ म्हणजे आपल्या ब्रीथचा जो डेप्थ असतो तो शॉर्ट होऊन जाईल. अँड मोर दॅन 10% बॉडी वेट, यामध्ये बॉडीचं 10%
बॉडी वेट जे आहे ते लॉस होईल. म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीचं किंवा कॅरियर स्टेटमध्ये असणाऱ्या पर्सनचं वेट हे 90 किलोज असेल तर 10% त्याचं वेट जे आहे ते 9 किलोनी कमी होईल. सो इट व्हॅरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट वन इज दी AIDS is a end stage of HIV infection. It is characterized by life-threatening opportunistic infections like pneumonia, tuberculosis, Kaposi sarcoma. So, as I earlier told you, but this one is the new term, that is the Kaposi sarcoma. So, what is Kaposi sarcoma? Let's view in short what is Kaposi sarcoma. So, a cancer that causes the lesion in the soft tissue, that is the Kaposi sarcoma. ह्यामध्ये काय होईल, लेजन म्हणजे एक छोटासा वळ असेल स्किनवर. दिस सार्कोमा कॉजेस लेजन टू ग्रो इन द स्किन, लिम्फ नोड्स, इंटरनल ऑर्गन्स अँड म्युकस मेम्ब्रेन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज अँड थ्रोट. ह्या ठिकाणी स्मॉल लेजन्स म्हणजे चट्टा किंवा वळ जे आहे ते तयार होतील. एकतर ते स्किनवर असेल किंवा इंटरनल ऑर्गनवर सुद्धा डेव्हलप होऊ शकतं. ते इंटरनल ऑर्गनमध्ये लिम्फ नोड्सवर राहील, त्यासोबतच म्युकस मेम्ब्रेन्स लाइनिंग दी माउथ, त्यासोबतच नोज अँड थ्रोट. सो इट ऑफन अफेक्ट्स पीपल विथ इम्युन डिफिशियन्सी सच ॲज HIV ऑर एड्स. म्हणजे आता HIV ज्या पर्सनमध्ये असेल त्या पर्सनमध्ये असे कापोसी सार्कोमासारखे सिम्पटम जे आहे ते आपण बघू शकतो. सो नेक्स्ट वन इज दी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. ॲज आय अर्लियर टोल्ड यू, देर इज अ नो ट्रीटमेंट फॉर दी HIV व्हायरस ऑर एड्स. बेस्ट थिंग इज दॅट प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. मीन्स AIDS has a no cure, hence prevention is the best choice. First of all, people, particularly those in high risk groups, should be educated about HIV transmission. म्हणजे असे पर्सन्स किंवा ग्रुप ऑफ पर्सन, दोज इन हाय रिस्क ग्रुप शुड बी एड्युकेटेड अबाउट दी HIV ट्रान्समिशन. आता असे पर्सन जे हाय रिस्कमध्ये आहे त्यांना HIV ट्रान्समिशन संदर्भात डिटेल नॉलेज असलं पाहिजे. देन डिस्पोजेबल नीडल्स अँड सिरिंजेस शुड बी यूज्ड अँड डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली अँड इमिडिएटली. जे नीडल्स किंवा सिरिंजेस यूज होतात त्यांना इमिडिएटली डिस्पोज करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून HIV व्हायरस जो आहे तो ट्रान्समिट होणार नाही. अलॉंग विथ दिस, some sexual habits should be changed immediately. मल्टिपल पार्टनर्स समजा सेक्ज्युअल हॅबिट्समध्ये तो इंटरेस्टेड असेल तर ही हॅबिट जी आहे ती चेंज झाली पाहिजे. देन हाय रिस्क ग्रुप्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड. म्हणजे अशा पर्सननी ब्लड डोनेट करायला नाही पाहिजे. देन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV, that also maintains some precautions. Along with this, toothbrushes, razor and other articles that become contaminated with blood should not be shared. आता हे जे आर्टिकल्स आहे हे त्या पर्सननी कोणाशी शेअर्ड केले नाही पाहिजे. देन बिफोर रिसिविंग ब्लड एन्श्योर दॅट इट हॅज बीन स्क्रीन्ड फॉर नॉट कंटेनिंग HIV इन्फेक्शन. ॲज आय टोल्ड यू, बिफोर द ब्लड ट्रान्समिशन the samples should be screened as a HIV test. If the blood sample contains some viruses related to this immunodeficiency, the blood sample must be discarded, not to be transfusible. Then routine screening are here. Some blood donors, remember these blood donors. Then during organ donation, just like a kidney, liver, lung and cornea, donors semen and growth hormones, patient undergoing hemodialysis, and females in high risk group who are pregnant or contemplating is considered as a possibility for the pregnancy. आता यामध्ये एवढे
प्रिकॉशन जे आहे ते घेणं गरजेचं आहे. जनरल रुटीन स्क्रीनिंगचा हा पार्ट आहे. जसं ब्लड डोनर्स आहे त्यांनी प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे. त्यासोबतच ऑर्गन डोनर्स जे असतात त्यांनीसुद्धा टेस्टिंग करणं गरजेचं आहे. जे सिमेंट डोनेट करतात त्यासोबतच काही ग्रोथ हार्मोन डोनेटसुद्धा करता येतात, तर त्यांनीसुद्धा प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. असे पेशंट जे हिमोडायलिसिसवर आहे त्यांनीसुद्धा समहा प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. त्यासोबतच काही फिमेल्स जे आहे ज्या हाय रिस्कमध्ये असतात किंवा ज्या प्रेग्नंट असतील किंवा प्रेग्नन्सीची पॉसिबिलिटी असेल तर त्यांनीसुद्धा ह्या प्रिव्हियस थिंग्सवर फोकस केला पाहिजे. देन लॅबोरेटरी डायग्नोसिस. हाऊ दी HIV is diagnosed. Obviously, the HIV is diagnosed in the laboratory condition. Several tests for this confirmation of HIV. That is the first one is the ELISA. ELISA means enzyme-linked immunosorbent assay, and the confirmatory test, that is the Western blot test. It is a highly specific test, which is based on dictating specific antibody to viral core protein and envelope glycoprotein. So you have to remember these two tests. First of all is the ELISA, means enzyme linked immunosorbent assay, and after this ELISA test there is a confirmatory test, that is the Western blot test. These are the two laboratory diagnosis factors. Later on, treatment of AIDS. There is no treatment and specific medication for the AIDS, but several antiretroviral drugs can help in reducing the viral load and prolong the life of HIV patient. The drugs used in antiretroviral therapy, that is ART, that are TDF, means tenofovir, and EFV, means efavirenz, along with lamivudine, that is called 3TC. So there is no any specific treatment and specific medication for the AIDS patient, पण काही अँटीरेट्रोव्हायरल ड्रग्स जे आहे ते त्या व्हायरसचा लोड जो आहे तो कमी करू शकतात. त्यासोबतच HIV पेशंटला काही रिलीफ ते मिळून देऊ शकतात. सो हिअर आर दी सेव्हरल मेडिकेशन. So here is the end of this HIV or AIDS. Next topic is the adolescence. So adolescence, this is the stage of life in a particular duration, that is called adolescence. So it is the period of beginning with the appearance of some secondary sexual characters and the termination with the end to a state of somatic, that is the body growth. म्हणजे अडोलसन्स ही लाईफची अशी एक स्टेज आहे की ज्यामध्ये आपण बॉडीमध्ये नंबर ऑफ चेंजेस जे आहे ते ऑब्झर्व करू शकतो, बोथ इन मेल अँड फिमेल्स. सो ट्रिमेंडस चेंजेस दॅट आर ऑकर्ड ड्युरिंग दी adolescence period. So we can define the adolescence, that is a transitional stage of physical and mental development of child occurring between the puberty and legal childhood between 10 to 19 years of age. म्हणजे ही अशी ट्रान्झिशनल स्टेज आहे की ज्यामध्ये आपण फिजिकल त्यासोबतच मेंटल डेव्हलपमेंट जे आहे ते आपण ऑब्झर्व करू शकतो. मीन्स द डेव्हलपमेंट ऑफ चाइल्ड ऑकरिंग बिटवीन द प्युबर्टी. Puberty age means the age where the secondary sexual characters are developed, and the legal childhood, ज्यामध्ये तो लिगल चाइल्डहूडमध्ये एंटर करणार असतो. म्हणजे ही एज स्टेज जी असेल ती नियर अबाउट 10 to 19 years एज यांच्यामध्ये असेल. यामध्ये आपण मेल आणि फिमेलमध्ये दोघांमध्येही काही ट्रिमेंडस फिजिकल आणि मेंटल चेंजेस जे आहेत ते आपण बघू शकतो. मीन्स ही अशी एक स्टेज आहे की ज्यामध्ये एक लाईफची जी स्टेज आहे ती नेक्स्ट स्टेजमध्ये एंटर करत असते. सो दी स्टेज इन बिटवीन दी 10 to 19 years
age in which individuals is no longer a child but not yet an adult. म्हणजे तो या स्टेजमध्ये चाइल्ड जो आहे तो एक चाइल्ड पण नसेल आणि तो एक अडल्ट स्टेजमध्ये सुद्धा तो नसेल. म्हणजे ही स्टेज जी आहे ती स्टेज इज मोर डेलिकेट दॅन दी रेस्ट ऑफ दी लाईफ स्टेजेस in the history of life. Then it is a phase rather than fixed time period in the life. It is a phase of development of many fronts like sexual and reproductive maturity along with mental development, adult identity, and transition from socio-economic and emotional dependent to relative independence. ह्या स्टेजमध्ये किंवा ही स्टेज अशी आहे की ज्यामध्ये पर्सन जो आहे तो एक तर सेक्ज्युअली मॅच्युअर होईल किंवा रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स त्यामध्ये मॅच्युअर होतील. त्यासोबतच पर्सनची मेंटल डेव्हलपमेंटसुद्धा होईल. दॅन सेल्फ आयडेंटिटीकडे तो मूव्ह होईल अँड ट्रान्झिशन फ्रॉम सोशिओ इकॉनॉमिक अँड इमोशनल डिपेंडंट टू रिलेटिव्ह इंडिपेंडन्स. म्हणजे सोशिओ इकॉनॉमिक एक तर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यासोबतच इमोशनल भावनिकदृष्ट्यासुद्धा तो काही अंशी डिपेंडंट असेल किंवा तो इंडिपेंडंट असेल. सो नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ अडल्सन्स. दी स्टेज इज लास्ट इन बिटवीन दी 10 to 19 years एज ग्रुप. यामध्ये गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने डिक्लेअर केलं आहे की पॉलिसी डिफाईन्स अडल्संट ॲज 13 to 19 years, ज्यामध्ये ट्रिमेंडस बॉडी क्वालिटीज ज्या आहेत त्या डेव्हलप होतात. पण गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचं म्हणणं असं आहे की 13 to 19 years दॅट इज दी स्टेज ऑफ अडल्संट. आता ह्या स्टेजेसचे 3 स्टेप्स केले आहे ज्यामध्ये किंवा कम्प्लीट अडल्संट जे आहे ते 3 स्टेजेसमध्ये डिवाईड करण्यात येईल. पहिले असेल अर्ली पिरियड, दॅन मिडल पिरियड अँड थर्ड वन इज दी लेट पिरियड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली पिरियड, दिस पिरियड इन बिटवीन दी 10 to 14 years. आता अर्ली पिरियडमध्ये बॉडीमध्ये आपलं कोणकोणते चेंजेस होतात त्यामध्ये मेन्शन केलं आहे. इट इज अपिअरन्स ऑफ सेकंडरी सेक्ज्युअल कॅरेक्टर्स, दॅन growth reaches to its peak, rapid physical growth, concrete thinking, defining boundaries of dependence, independence, self-exploration, developing body image. That is development of seeking to counter instability and evaluation. So these are the major changes that occur in the body. That is first of all is the formation or appearance of secondary sexual characters. In the secondary sexual characters, there is a development of gonads and several physical changes. Growth reaches to its peak. ग्रोथ जी आहे ती एका स्पेसिफिक पीकपर्यंत जाऊन पोहोचेल, एका लेवलपर्यंत जाऊन पोहोचेल. त्यामध्ये रॅपिड फिजिकल ग्रोथ होईल. कॉन्क्रीट थिंकिंग म्हणजे थिंकिंगमध्ये एक फिक्सनेस येईल. जो व्यक्ती असे व्यक्ती जे विचार करतात त्यांच्या विचारामध्ये एक फिक्सनेस असतो, एक कॉन्क्रीटनेस असतो की ज्यामध्ये तो आपल्या बाउंड्रीज ज्या आहे त्या डिफाईन करतो. म्हणजे स्वतःच्या बाउंड्री किंवा लिमिटेशन जे आहे ते डिसाईड करेल. एकतर त्या डिपेंडन्समध्ये असतील किंवा इंडिपेंडन्समध्ये असतील. अर्ली पिरियडमध्ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्यावर जास्त भर असतो. म्हणजे ह्या व्यक्ती सेल्फ सेंटर्ड असतात. यामध्ये स्वतःला जास्त पॉईंट करून हे स्वतःचे थिंकिंग किंवा थॉट्स जे आहेत ते डिसाईड करतात. यासोबतच इन्स्टेबिलिटी अँड इव्हॅल्युएशन, कुठलंही काम जे आहे ते इन्स्टंट करणे आणि त्याला इनोव्हेटिव्हनेस कसा येईल ह्याबद्दलसुद्धा ते विचार करतील. देन नेक्स्ट पिरियड इज दी मिडल पिरियड. दिस इज लास्ट फॉर और दिस इज इन बिटवीन दी एज ऑफ 15 to 17 years. ह्यामध्ये ट्रिमेंडस और कॅरेक्टरिस्टिक चेंजेस जे आहेत ते आपण बघू शकतो. ज्यामध्ये आहे ग्रोथ स्लो डाऊन. काही अंशी ग्रोथ जी आहे ती यामध्ये स्लो डाऊन होईल. मीन्स ॲप्रॉक्सिमेटली 95% ऑफ अडल्ट स्टेचर इज अटेंड.
थिंकिंग इज मोर आयडियल, लॉंग रेंज थिंकिंग, sense of leadership, and all powerfulness preoccupied with a romantic fantasy, ability testing to opposite sex. These are the changes occurs in the middle period, means 15 to 17 years age. यामध्ये ग्रोथ जी आहे ती स्लो डाऊन असेल. ॲप्रॉक्सिमेटली 95% अडल्ट स्टेजर जो आहे तो अटेंड करेल. थिंकिंग जी आहे ती इज बिकम मोर आयडियलिस्टिक दॅन लॉंग रेंज थिंकिंग. यामध्ये व्यक्ती जो आहे हा खूप दूरचा विचार करेल. त्यासोबतच एक सेन्स डेव्हलप होईल, दॅट इज अ सेन्स ऑफ लिडरशिप अलॉंग विथ पॉवरफुलनेस. त्यामध्ये एक सेन्स डेव्हलप होईल का बा मी लीडरशिप म्हणजे एक नेतृत्व करू शकेल. त्यासोबतच त्याला स्वतःमध्ये एक एनर्जी किंवा पॉवरफुलनेसचा फील होईल. अलॉंग विथ प्री ऑक्युपाईड विथ अ रोमॅन्टिक फॅन्टॅसी. तो स्वतःच्याच विचारामध्ये राहील आणि काही रोमॅन्टिक चेंजेस जे आहेत त्या व्यक्तीमध्ये ऑब्झर्व करता येईल. अलॉंग विथ दिस ॲबिलिटी टेस्टिंग टू ऑपोजिट सेक्स. म्हणजे ह्या स्टेजमध्ये पर्सन जो आहे तो अपोजिट सेक्सकडे थोडा जास्त अट्रॅक्ट होईल. देन लास्ट वन इज दी लास्ट पिरियड. दी एज स्टेज इन बिटवीन दी 14 to 19 years. यामध्ये बघा कोणते चेंजेस येतात. टोटल फिजिकल मॅच्युरिटी, इंटेलेक्च्युअल अँड फंक्शनल आयडेंटिटी, peer or searching group recedes means move away in favor of individual relationship, state relationship, and change from childhood to adulthood relationship. So these changes occur in the late period, means in between the 18 to 19 years. यामध्ये टोटल फिजिकल मॅच्युरिटी अटेंड होईल. त्यासोबतच इंटेलेक्च्युअल अँड फंक्शनल आयडेंटिटी. इंटेलेक्च्युअल असणे म्हणजे तो त्याच्यामध्ये जो इंटेलिजन्सचा जो रेट आहे तो फिक्स होईल. त्यासोबतच त्याची फंक्शनल आयडेंटिटीसुद्धा कॉन्क्रीट होईल. यासोबतच असे पर्सन जे आहे किंवा ह्या एजमध्ये हे पर्सन जे आहे ते काही ग्रुप्सला सर्च करतात. त्यासोबतच काही ग्रुप्समधून ते मूव्ह आउटसुद्धा होताना आपण पाहू शकतो की सडन एखादी गोष्ट समजा त्याला एखाद्या व्यक्तीला पटली आहे तर तो त्या ग्रुपशी अटॅच होईल, किंवा समजा ती गोष्ट त्याला नाही पटली तर तो सडनली त्या ग्रुपमधून मूव्ह आउट होईल. त्यानंतरच तो इंडिव्हिज्युअल रिलेशनशिपवर जास्त फोकस करेल. यासोबतच स्टेबल रिलेशनशिप अँड चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड रिलेशनशिप. म्हणजे तो लहान व्यक्तीसोबतही त्याची रिलेशनशिप असेल, त्याच्यापेक्षा लहान व्यक्तीसोबत, किंवा अडल्टहुडसोबतसुद्धा त्याची रिलेशन जे आहे ते मे बी स्ट्रॉंग राहू शकतील. सो दीज आर दी सेव्हरल चेंजेस दॅट ऑकर्स इन दी late period. Next one is the physical changes to adolescence. So first one is the growth spurt, means sudden increase. As I earlier told you, there are sudden changes that occur in the body of male and females, means occur in both boys and girls. In boys, there is development of muscles, skin becomes oily, broadening of shoulder, cracking of voice, development of underarms and chest hair, along with pubic hairs and facial hair, enlargement of penis and testes. And in girls, development of breast, widening of hip, development of underarms and pubic hair, enlargement of uterus and ovaries. These are the growth spurt. ह्यामध्ये आपण बॉईज आणि गर्ल्समध्ये काही चेंजेस बघू शकतो. जसं बॉईजमध्ये असेल, बॉईजमध्ये मसल जी आहे ती स्ट्रॉंग होईल. स्किन जी आहे ही थोडीशी ऑइल सिक्रेट करेल, मीन्स स्किन बिकम्स ऑइली. ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर जे आहे ते स्ट्रॉंग होतं. व्हॉइस जो आहे इट बिकम्स मोर डीप, और वी कॅन से दॅट क्रॅकिंग ऑफ व्हॉइस. डेव्हलपमेंट ऑफ हेअर्स इन अ व्हेरियस एरियाज ऑफ बॉडी, जस्ट लाईक अंडर आर्म्स, बगलेमध्ये, चेस्ट किंवा छातीमध्ये. प्युबिक हेअर्स means the region where the pubic is fixed, that is covered by hairs. The hairs are developed in the pubic region, along with facial hair. Facial hair म्हणजे beard and mustache, म्हणजे दाढी किंवा मिशी, अशा प्रकारचे हेअर जे ते डेव्हलप होतील. ह्यासोबतच पेनिस, दॅट इज द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स
अँड टेस्टिस दे आर दी गोनॅड्स. हे सुद्धा या स्टेजमध्ये एनलार्जमेंटमध्ये जाईल. गर्ल्समध्ये सुद्धा समहाव असे चेंजेस आपण पाहू शकतो. डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, वायडनिंग ऑफ हिप, म्हणजे सीट रिजनचा जो रिजन आहे दॅट इज कॉल्ड हिप, अलॉंग विथ डेव्हलपमेंट ऑफ अंडर आर्म्स अँड प्युबिक हेअर, एनलार्जमेंट ऑफ युटेरस अँड ओव्हरीज. सेकंड म्हणजे दी सेक्ज्युअल डेव्हलपमेंट. यामध्ये असेल काही सेक्स ऑर्गन जे आहे ते मॅच्युअर आणि एनलार्ज होतात. जसं सेकंडरी सेक्ज्युअल कॅरेक्टर डेव्हलप झाल्यामुळे सेक्ज्युअल डिझायर जी आहे ती डेव्हलप होईल. अलॉंग विथ दिस इरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉईज, मीन्स पेनिस, दी मसल ऑफ पेनिस बिकम्स इरेक्ट अँड बिकम स्ट्रॉंग ड्युरिंग दी सेक्ज्युअल डिझायर. देन स्पर्म प्रोडक्शन जी प्रोसेस जी आहे ती मीन्स स्पर्मॅटोजेनेसिस जी आहे ती स्टार्ट होईल. त्यासोबतच इजॅक्युलेशनसुद्धा होईल. फिमेल्समध्ये ओव्ह्युलेशन मीन्स डेव्हलपमेंट ऑफ ओवा इन दी ओव्हरीज अलॉंग विथ मेन्स्ट्रुएशन अँड इनिशिएशन ऑफ सेक्ज्युअल बिहेवियरसुद्धा यामध्ये डेव्हलप होईल. देन इमोशनल अँड सोशल चेंजेस. दिस इन्क्लूड एस्टॅब्लिशिंग ओन आयडेंटिटी, फॅन्टसी, डे ड्रीमिंग, अटेन्शन सिकिंग मीन्स गेन समथिंग बिहेवियर, इमोशनल इन्स्टेबिलिटी फुल ऑफ एनर्जी अँड सेक्ज्युअल अट्रॅक्शन. इमोशनल आणि सोशल चेंजेसमध्ये स्वतःची आयडेंटिटी तो डिसाईड करेल. फॅन्टसी, मला कशामध्ये फन किंवा एन्जॉय करायला मिळेल याबद्दल व्यक्ती विचार करेल. डे ड्रीमिंग, ज्याला दिवसा स्वप्न बघणे म्हणतो आपण. अटेन्शन सिकिंग म्हणजे काहीतरी गेन करायचा बिहेवियर त्याचा असेल. त्यासोबतच इमोशनल इन्स्टेबिलिटी फुल ऑफ एनर्जी अँड सेक्ज्युअल अट्रॅक्शन. इमोशनल भावनिक दृष्ट्यासुद्धा तो स्ट्रॉंग असेल आणि एनर्जीसुद्धा तो हाय एनर्जी फील करेल इन सेक्ज्युअल अट्रॅक्शन. देन अलॉंग विथ दिस रॅपिड मूड चेंजेस, कन्फ्लिक्ट्स विथ फॅमिली बिहेवियर कोड दॅट इज इन्फ्लुएन्स बाय पियर ग्रुप, सेल्फ एक्सप्लोरेशन अँड इव्हॅल्युएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स अँड पियर प्रेशर. ह्यासोबतच रॅपिड मूड चेंजेस होईल. मूड जो आहे तो लगेच स्विंग होईल. त्यानंतर कॉन्फ्लिक्ट्स विथ फॅमिली, बिहेवियरल कोड, सेल्फ एक्सप्लोरेशन आणि इव्हॅल्युएशन. कॉन्फ्लिक्ट्स होणे म्हणजे मतभेद तयार होणे. फॅमिलीसोबत त्याचे काही मतभेद जे आहे ते डेव्हलप होऊ शकतात त्याच्या बिहेवियरल कोडमुळे. म्हणजे काही इन्फ्लुएन्स बाय पियर ग्रुप, म्हणजे काही असे कंपनी किंवा सराउंडिंग असेल किंवा एखादा ग्रुप असेल, त्या ग्रुपमध्ये समजा एक्स्ट्रॉर्डनरी एनर्जी जर असेल आणि त्याच एनर्जीपासून आपली फॅमिली त्या बोथ इन बॉईज अँड गर्ल्स अशा ग्रुपमध्ये समजा हे पर्सन जर इंट्रोड्यूस होत असेल तर नक्कीच फॅमिलीचा त्याला विरोध राहील. तर ह्याच अवॉइडन्समुळे कॉन्फ्लिक्ट्स तयार होतात, मीन्स फॅमिलीमध्ये आणि फ्रेंड्समध्ये. ह्यासोबतच सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वतःला तो सिद्ध करेल किंवा स्वतःच्या ॲबिलिटीज एक्सप्लोर करेल. त्यासोबतच इव्हॅल्युएशनसुद्धा यामध्ये डेव्हलप होईल. त्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स, नवीन रिलेशनशिप डेव्हलप होतील. त्यासोबतच पियर प्रेशरसुद्धा डेव्हलप होईल. म्हणजे ॲबिलिटी टू बेअर दी प्रेशर फॉर समवन एल्स, दॅट इज कॉल्ड पियर प्रेशर. सो दिस वन इज दी some points related to the adolescence. In the next lecture, we go towards the deeper point. Thank you.